السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہا معان کموج البحر فی مددی وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم۔ لہا کی ہا ضمیر کا مرجع ہے آیات القرآن۔ معان یہ معنی کی جمع ہے، کموج البحر سمندر کی موج کی طرح، فی مددی مدد کا معنی کثرت، اے فی الکثرت، وفوق جوہرہ یہ فوق جوہرہ یہ معان پر اب معطوف ہے، اے لہا فوق جوہرہ۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کو، اور جوہر موتی کو بھی کہتے ہیں، نگینہ وغیرہ کو بھی جمع ہے۔ فی الحسن والقیم، حسن اور قیم، قیم یہ قیمت ان کی جمع ہے، اس کا معنی قیمت، ریٹ ہے نا۔ معنی ہوگا لہا معان کموج المدد، قرآن کی ان آیتوں کے لیے کثرت میں سمندر کی موجوں کی طرح معانی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ سمندر کے موجوں کی طرح، موج کی طرح۔ اور سمندر کی موج تو آپ نے سمندر پر کھڑے ہو کے دیکھی ہوگی، کتنی آتی رہتی ہے، نہیں دیکھی ہے؟ کچھ علاقے میں سناٹا ہوتا ہے تو کچھ علاقوں میں بہت موجیں ہوتی ہیں۔ لہا معان کموج البحر فی مددی، ان آیات قرآن کی کثرت میں سمندر کے موج کی طرح معانی ہے، یعنی ان آیات کے بہت معانی ہیں، کثرت میں تشبیہ دی ہے۔ وفوق جوہری فی الحسن والقیم، اور ان آیات کے لیے جوہر اور موتی، یہ آیات جو ہیں یہ جوہر اور موتی سے بھی بڑھ کر ہے، فی الحسن والقیم، حسن میں بھی اور قیمت میں بھی، قیمتوں میں بھی۔ کیا مطلب؟ آیات قرآن کو ایک تو کثرت معانی میں تشبیہ دی موج بحر سے، تو موج بحر سے تشبیہ دینے کے بعد یہاں پر ادات تشبیہ بھی مذکور ہے اور وجہ شبہ بھی مذکور ہے، کثرت دونوں مذکور ہے، تو اس میں تشبیہ مفصل ہو جائے گی، دونوں مذکور ہیں تو۔ اور ادھر فوق جوہری ہی، جوہر سے بھی بڑھ کر ہیں وہ آیات، کس میں؟ حسن میں اور قیمت میں۔ ایک جوہر کی اور ایک گوہر اور ایک لال و گوہر کی بھی اتنی قیمت نہیں ہو سکتی جتنی قیمت قرآن کی آیتوں کی ہے، آیتوں کے موتیوں کی ہے، اور اتنی خوبصورت موتی بھی نہیں ہو سکتا جتنی خوبصورت آیتوں کا موتی ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ جوہر سے دی، حسن اور قیم میں، لیکن یہاں پر ادات تشبیہ مذکور نہیں ہے، وجہ شبہ مذکور ہے لیکن ادات تشبیہ مذکور نہیں ہے، تو یہ تشبیہ مرسل کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ ہاں، تو دو تشبیہ ہو گئی اسی شعر میں۔ فلا تعد ولا تحصى عجائبه، فلا تعد ولا تحصى عجائبها،
वला तुसामु अलल इक्सार बिस्सामी, अद्दा यउद्दु शुमार करना, वला तुअद्दु तो बहुत ज़्यादा है ना, मौजे बहर की तरह है, तो उनको शुमार नहीं किया जा सकता। किसको नहीं शुमार किया जाता? अजाइबुहा, वो फाइल आगे आ रहा है, नाइब फाइल। फला तुअद्दु वला तुहसा अजाइबुहा, तो उन आयात के अजाइब और गराइब ये शुमार नहीं किए जा सकते। वला तुहसा, इसका माना ही बोलिए, शुमार में नहीं लाया जा सकता, बेशुमार है उसके। वला तुसअमु अलल इक्सार बिस्सामी, वला तुसामु, वला तुसामु ये सामा यसूमो से बना है। हाँ, तो सामा यसूमो का माना होता है बहुत किसी चीज़ को उसके हाल पर छोड़ देना, और इक्सार का, और सियाम इक्सार का माना होता है ज़्यादा करना किसी चीज़ को, और साम ये सएमा यसअमु सआमतन व सामन व सआमतन, इसका माना होता है उकता जाना। क्या माना होता है? उकता जाना। तो माना होगा फला तुअद्दु वला तुहसा अजाइबुहा, कुरान की इन आयतों के अजाइब व गराइब अहाते में नहीं आ सकते, शुमार में नहीं आ सकते, शुमार नहीं किए जा सकते। वला तुसामु अलल इक्सार बिस्सामी है तो बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद फरमाते वला तुसामु अलल इक्सार, तो बहुत ज़्यादा उनकी तिलावत करने के बावजूद ये उकताहट में नहीं डालते है, इनको नहीं छोड़ा जाता है उकताहट के वजह से कसरत पर। यानी बहुत ज़्यादा अगर कोई तिलावत भी करे, बहुत ज़्यादा पढ़े भी, तब भी पढ़ते हुए भी उकताहट नहीं होती है कि जिस उकताहट की वजह से वो छोड़ दे नहीं है। वला तुसाम, और इन आयात को छोड़ा नहीं जाता बिस्सामी, उकताहट की वजह से, अलल इक्सार बहुत ज़्यादा पढ़ने की बिना पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की बिना पर यही वो कुरान है, यही वो किताब है कि जिसके पढ़ने वाला कभी उकताता नहीं है, बशर्ते के समझता हो है, और समझता नहीं है तो उकता भी सकता है, क्योंकि वो उसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है उसके, तो उकताहट में भी पढ़ सकता है। अब ला तुसामो और बिस्साम दोनों एक मादे से तो नहीं है, लेकिन बज़ाहिर लफ्ज़ों में, बोलने में ऐसे ही लग रहा है दोनों एक से हो, इसलिए जिना से शिबह जिना से इश्तिक़ाक़ होगा। ठीक है। क़र्रत बिहा ऐनु क़ारीहा फ़क़ुल्तु लहू लक़द ज़फ़िरत बिहब्लिल्लाहि फ़अतसिमी। क़र्रा यक़िर्रु, क़र्रतिल ऐन, आँख का ठंडा हो जाना, आँख का ठंडक महसूस करना। ऐनु क़ारीहा, क़ारीओहा हमज़ा के साथ था, वैसे तो ये वज़न शेरी की वजह से यहाँ पर साकिन कर दिया, क़ारीहा। फ़क़ुल्तु लहू, तो मैंने उससे कहा, लक़द ज़फ़िरता, ज़फ़िरा यज़फ़रु बेमाना सईदा, या किसी चीज़ को हासिल कर लेना। लक़द ज़फ़िरता, तुम कामयाब हो गए, हमकिनार हो गए। किससे कामयाब हो गए? किस चीज़ को हासिल करने में? बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को है। तो कुरान को यहाँ पर बिहब्लिल्लाह कहा, क्योंकि हब्ल कहते हैं जो किसी दूसरी चीज़ का ज़रिया बन जाए। तो कुरान की आयतें वो हैं, या कुरान वो है जो हिदायत का ज़रिया बनता है, या अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया बनता है। इसलिए ये कुरान को हब्लुल्लाह से ताबीर किया गया है। जैसे कुरान ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के हब्ल को सब लोग पकड़ लो। तो हब्ल का वहाँ पर कुरान ही मुराद है ना, या जो भी मिन जानिबि शारे बात बताई जा रही है उसको पकड़ लो। तो अब माना होगा
फ़अतसिमी, तो अब उस आयत करीमा की तरफ तलमी भी हो जाएगी। आयत करीमा में, यहाँ शेर में आयत करीमा की तरफ तलमी हो जाएगी, इशारा हो गया। क़र्रत बिहा ऐनु क़ारीहा फ़क़ुल्तु लहू, उन आयात कुरान, बिहा की हाज़मीर का मर्जा आयात कुरान, उन आयात कुरान के ज़रिए से उनके पढ़ने वाले की आँखों को ठंडक मिली, ठंडक मिली। फ़क़ुल्तु लहू, तो उस पढ़ने वाले से मैंने कहा, पढ़ने वाले से मैंने कहा, लक़द ज़फ़िरत बिहब्लिल्लाह, तू तो अल्लाह की रस्सी को हासिल करने में कामयाब हो गया। ठंडक मिल रही है, इसका मतलब मोहब्बत रख रहा है और उसको हक जान रहा है, और जो हक ना जाने उसकी आंखों को ठंडक मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने कहा लक़द ज़फ़िरता बिहब्लिल्लाह, तू तो अल्लाह की रस्सी के हासिल करने में कामयाब हो गया। फ़अतसिम, फ़अतसिम पहले अम्र है, तो चूँकि रवि वही चल रहा है इसलिए उसको जो खड़ा ज़ेर जो लगा दिया है वो इशबा के तौर पर। फ़अतसिमी, तो तू उसको मजबूती से पकड़ ले। यहाँ पर देखो हब्लुल्लाह बोला है, मुराद है कुरान, मैंने मजाजन कुरान मुराद है, या ये कहो कि एक मजबूती में, एक सबब बनने में कुरान को तशबीह दे दी, किससे? हब्ल से है, और हब्ल से तशबीह देने के बाद मुशब्बा का तो हज़्फ़ कर दिया और मुशब्बा बिही का इस्तिआरा कर लिया हब्ल का, तो हब्ल में इस्तिआरा तसरीहिया असलिया होगा। क्या होगा? इस्तिआरा तसरीहिया असलिया। इन ततलुहा खीफतम मिन हर्र नार लज़ा अत्फ़अत नारा लज़ा मिन विरदिहा शबेबी। इन ततलु, तना यतलु तिलावतन, वाव है ना इसमें, तो ततलु वाव के साथ होना चाहिए, लेकिन इन जाजिमा है, ये इन शर्तिया है, तो जाजिमा है इसलिए वाव गिर गया है। इन ततलु, इन ततलुहा, ऐ मुखातब या ऐ पढ़ने वाले, जब तू उनकी तिलावत करे, अगर तू उनकी तिलावत करे, इन ततलुहा किसकी? आयत, किस तौर से? खीफतम मिन हर्रे नारे लज़ा। खीफा का माना होता है डरते, डरना, डरते हुए। नारे लज़ा, लज़ा एक जहन्नम की वादी का नाम है? तो नारे लज़ा, नारे जहन्नम ही कह लो, वादी का नाम है, वो भी तो है तो जहन्नम ही। अगर तू जहन्नम की आग से खौफ ज़दा होकर इसकी तिलावत करे, अत्फ़अत, तो ये उसकी जज़ा है। अत्फ़अत, अब जज़ा है, और जज़ा फ़ेल माजी हो तो फ़ा का दुखुल नहीं होता है उसमें, पता है, तो इसलिए अत्फ़अत में फ़ा नहीं आया है जज़ा। अत्फ़अत नारा लज़ा, तो वही आयतें जहन्नम की आग को बुझा देंगी। मिन विरदिहा, विरद कहते हैं बेटा जो पानी की फुहारे जो होती है ना, बारीक बारीक, उसको विरद कहते हैं। और शबिम का माना होता है ठंडा, तो विरद, अल विरदु शबिम का माना हुआ ठंडा पानी या ठंडी पानी की फुहारे। तो माना होगा कि वो आयतें अपने आबे सर्द से जहन्नम की आग को बुझा देंगी। अगर तू आतिशे जहन्नम से खौफज़दा होकर, खौफ खाते हुए उनकी तिलावत करे, तो वही आयतें अपने आबे सर्द से जहन्नम की आग को बुझा देंगी। तो अब यहाँ पर देखो, हर्रे नारे लज़ा है ना, और उधर नार लज़ा, दोनों के दरमियान रद्दुल अज़ी अला सद्र है, और इधर हर, हर का माना शिद्दत यानी इश्तियाल, और उधर अत्फ़अत तिबाक़ी इजाब है, इधर हर है उधर विरद है, इधर नार है उधर विरद है।
नार का माना आग और विर्द का माना पानी यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान इत्तिबाक़ ईजाब हुआ, उधर शबिम है इधर हर्र है, इनके दरमियान में भी इत्तिबाक़ ईजाब हुआ। कितने इत्तिबाक़ हो गए? और चंद इत्तिबाक़ अगर किसी एक शेर में जमा हो जाए तो वही सनअत मुकाबला कहलाता है। तो शेर में सनअत मुकाबला है। कअन्नहल हौद तबयद्दुल वुजूह बिही मिनल उसाति वक़द जाऊह कल हुमम। कअन्नहा अल हौद, गोया के ये कुरान की आयतें हौज़ हैं। तो हौज़ कैसे? हौज़ से तशबीह दे दी यहाँ पर। कान्ना तो तशबीह के लिए है ही, हर पे तशबीह है कान्ना। तो हौज़ से तशबीह दे दी, किस माना कर? देखो हौज़ जो है, हौज़ से मुराद हौज़ का पानी जी। अगर पानी ना हो तो हौज़ क्या, हौज़ का क्या फ़ायदा? तो गोया कि ये कह लो हौज़ का पानी। हौज़ का पानी जो होता है वो हमारे जिस्म की जिस्मानी जो ज़िंदगी होती है, उस जिस्मानी ज़िंदगी के लिए वो मुफीद होता है। और बल्कि ये कहो जिस्मानी ज़िंदगी की बका पानी पर होती है। ऐसे ही हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है, उस रूहानी ज़िंदगी की बका हमारे कुरान की आयतों पर है। इस माना कर कुरान की आयतों को तशबीह किससे दे दी? हौज़ से, पानी से। कि गोया के जिस तरीके से एक हौज़ और एक पानी जो है वो जिस्मानी ज़िंदगी की बका का सबब बनता है, वैसी आयात करीमा रूहानी ज़िंदगी की बका का सबब है। इस माना का तशबीह। कअन्नहल हौद, अब देखो हरफ़े तशबीह तो ज़िक्र किया, लेकिन वजह शिब ज़िक्र नहीं की। कौन सी तशबीह होगी? तशबीह है मुजमल। कौन सी तशबीह होगी? तशबीह है मुजमल। तबयद्दुल वुजूह बिही, चेहरे जिसके ज़रिए से सफ़ेद होते। चेहरे पानी सफ़ेद, पानी से चेहरे सफ़ेद होते हैं। ये दर हकीकत एक हदीस पाक की तरफ इशारा है। एक लंबी हदीस इमाम मुस्लिम ने ज़िक्र की है, जिसके अंदर लंबी हदीस के अंदर एक दो जुमले जो आए हैं उनमें लफ्ज़ तबयद्दुल वुजूह भी आया है। वो हदीस का खुलासा ये है, मफ़हूम बता रहा हूँ, दो चार जुमलों में सरकार ने फरमाया कि गुनहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उसमें वो तप जाएंगे, बिल्कुल कोयले की तरह हो जाएंगे काले। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फज़ल फरमाएगा और उनकी बख्शिश हो जाएगी, शफाअत उनकी की जाएगी। और फिर कहा जाएगा कि इनको निकाल दिया जाए। उनको निकाला जाएगा और फिर आब हयात में उनको डाला जाएगा। अब वो दोबारा से जो काले थे वो सब के सब बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर उससे निकलेंगे। है तो अब इस माना कर यहाँ पर आयात को वहाँ पर आब हयात से तशबीह दी जा रही है। किससे? आब हयात से, जिसमें आदमी को डालकर जो कोयले हो चुके होंगे, काले हो गए होंगे जल कर, उनको डालकर उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। और हदीस पाक में उनमें गोश्त भी चढ़ जाएगा, ये सब हो जाएगा, बिल्कुल सर सब्ज़ व शादाब होकर फिर उससे निकलेंगे। उस हदीस पाक की तरफ इशारा है, तलमी है ना ये। फरमाते कअन्नहल हौद तबयद्दुल वुजूह बिही। तो अब यहाँ पर हौद से भी मुराद वही आब हयात। क्या है? आब हयात। ये आयतें आब हयात हैं। ऐसा आब हयात है जिसके ज़रिए से चेहरे चमकदार होते हैं, चेहरे चमक उठते हैं। किसके चेहरे? मिनल उसात, गुनहगारों, आसी की जमा उसात। वक़द जाऊह कल हुमम, हालांकि उस आब हयात में ये गुनहगार हुमम की तरह आए। हुमम ये हुमतुन की जमा है, इसका माना होता है कोयला, बहुत ज़्यादा काला, है ना। यहाँ तक कि जबकि ये गुनहगार उस आब हयात में कोयले की तरह काले जले भुने आए, है ना। वो पूरे हदीस की तरफ इशारा कर दिया है। गोया के कुरान की आयतें आब हयात है जिसके ज़रिए से गुनहगार के चेहरे बारौनक होते हैं
جبکہ وہ کوئلے کی طرح جلے بھنے آئے۔ اب یہاں پر دیکھو تبیض اور حمم، ابیضاد یعنی سفید ہونا اور کالا، ان دونوں کے درمیان طباق ہے نا۔ اور کأنہا الحوض میں جو تشبیہ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُومِ۔ ایسی یہ آیات قرآن صراط کی طرح ہے، اس کی طرح ہے، پل صراط مراد ہے، صراط سے مراد پل صراط، صراط کی طرح تشبیہ جو دی ہے صراط کے ساتھ، یہ استقامت میں تشبیہ ہے، یعنی یہ آیات قرآن اپنی استقامت میں پل صراط کی طرح ہے۔ وَقَلْ میزان، ایسی میزان عمل کی طرح ہے، معدلتاً عدل پروری میں، ہے نا، کہ کچھ بھی سب بالکل برابر برابر فیصلہ ہو۔ فالقسط، تو عدل و انصاف، من غیرہا، ان آیات کے بغیر، فی الناس، لوگوں میں، لم یقومی، قائم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیات قرآن پل صراط کی طرح ہے استقامت میں، اور میزان عمل کی طرح ہے انصاف پروری میں، لہذا انصاف پروری اور عدل و انصاف ان آیات کے بغیر لوگوں میں قائم نہ ہوا۔ یہاں پر بھی کالصراط، یہاں پر وجہ شبہ ذکر نہیں کی تو تشبیہ مجمل ہو گئی، لیکن کل میزان معدلتاً وہاں پر ادات تشبیہ بھی ہیں، وجہ شبہ بھی موجود ہے، معدلہ تفصیلی تشبیہ مفصل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ مفصل ہو جائے گی۔ لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم۔ لا تعجبا، عجبا يعجب، تعجب کرنا، اسی سے فعل نہیں ہے، لا تعجب، اسی پر نون خفیفہ لگا دیا ہے، لا تعجبا، ہے نا۔ لحسود، حسود یہ مبالغہ کے وزن، فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ حسد کرنے والا، دوسری کی نعمت کے زوال کا تقاضا، مطلب چاہنے والا۔ راح ينكرها، راح یا روح، ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے راحت الدابہ، جانور کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا، ہے نا، لیکن یہاں پر بے معنی استمر رہا ہے، کیا ہے، یا بے معنی جعلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب معنی ہوگا راح ينكرها، استمرہ ينكرها، انکر ينکر، انکار کرنا، تجاہلاً، جان بوجھ کر جاہل بننا ہے، بتکلف جاہل بننا، وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ، حالانکہ وہ عین حاذق ہے، کیا ہے، عین حاذق بولتے ہیں، یعنی بعینہ، سراپا کہا جائے کہ بعینہ حاذق ہے، مہارت رکھنے والا، پورا کا پورا مہارت رکھنے والا۔ الفہم، بڑا سمجھدار ہے، فہم فعل کے وزن پر صیغہ صفت۔ اب معنی ہوگا تم حد سے زیادہ حسد کرنے والے پر تعجب مت کرو۔ کون سا حسد کرنے والا؟ راح ينكرها، جو حسد کرنے والا تجاہلاً اور زبردستی، جاہل بن کر، ناآشنا ہو کر ان کا انکار کرتا ہے۔ وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ، حالانکہ وہ انکار کرنے والا سمجھدار اور تجربے کار ہے، کیا تجربے کار اور سمجھدار ہے۔ تو ایسے سمجھدار اور تجربے کار بھی ان آیات کا انکار کر بیٹھے ہیں، لیکن اس پر تعجب مت کرو۔ کیوں تعجب مت کرو؟ علت اگلے شعر میں، قد تنکر العین ضوء الشمس من رمدی وینکر الفم طعم الماء من سقم، کیونکہ کبھی آنکھ سورج کی شعاع کا انکار کر دیتی ہے، سورج کی روشنی کا انکار کر دیتی ہے۔ کیوں؟ من رمد، رمد کہتے ہیں آشوب چشم، آنکھ کی بیماری ہے یہ۔ کبھی کبھی آنکھ سورج کی روشنی کو آشوب چشم کی وجہ سے نہیں مانتی ہے، کیونکہ دیکھ ہی نہیں پاتی۔ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ، اور منہ
یہ پانی کے ذائقے کو، خوش ذائقہ پانی کے ذائقے کو نہیں مانتا من سقمی، بیماری کی وجہ سے. تو اب اگر بیماری کی وجہ سے کوئی نہیں مان رہا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. سورج چمک رہا ہے لیکن کسی کے آنکھ میں تکلیف ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی کو نہ مانے اور اس کو برا بھلا کہے، تو اس میں سورج کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں تو قد تنکر العین ضوء الشمس من رمدی، کبھی آنکھ انکار کر دیتی ہے سورج کی شعاؤں کا یا چمک کا، من رمدی آشوب چشم کی وجہ سے. وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ السَّمَاءِ مِنْ سَقَمِ، اور کبھی یہ منہ یہ پانی کے ذائقے کو بیماری کی وجہ سے نکار دیتا ہے. تو ینکرو اور تنکرو میں جنا سے اشتقاق ہے، اور عین ہے، فم ہے، بلکہ عین ہے، ضوء ہے، شمس ہے، ان کے درمیان مرات النظیر بھی ہے. فم، طعام، ماء اور سقم، ان سب کے درمیان مرات النظیر ہے. ٹھیک ہے. اب ما قبل میں قرآن کی آیتوں کو اور ان کی اہمیت کو سمجھایا اور کہا کہ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بے جا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ نہیں بلکہ تشبیہ نہ کو تمثیلاً، ایک محسوس چیز سے تمثیل دیتی. تمثیل و غیر المحسوس بالمحسوس، آیات کا حق ہونا اور ان کے اندر بہت سارے معانی کا ہونا یہ امر غیر محسوس ہے، لیکن اس کو سمجھایا کس چیز سے؟ امر محسوس سے، کہ جیسے وہاں پر لوگ نہیں مان رہے تو وہ امر غیر محسوس کو نہیں مان رہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ امر محسوس کو لوگ نہیں مانتے، سورج کی شعاؤں کو نہیں مانتے، ہے نا، سورج کی شعاؤں کا انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کھانے کے ذائقے کو، پانی کے ذائقے کا انکار کر دیتا ہے بیماری کی وجہ سے. تو بیماری جس کو اندھے پن کی بیماری ہو وہ اگر نہیں مانے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.